Assalamu alaikum. Bugün biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den törelişi jönünde söz kılabız. Bu keremet kuvuluş jönünde söz kılabız. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den balalığı jönünde de söz kılabız. Bu da öte kızık uçur. Oşanlıktan ayağına çeyin biz menen bu tasmanı çoğu görünürler. Peygamberlerden törösü, Sayyidi, Allah Subhanahu ve Taala'nın sümönçügü, alamdardın rahmatı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Pil yılının Rabbil Avval ayının 9. gününde, Düşenbide ünü жаңырды, töreldi. Taqtaba için nerse, oşul yıl Hasroy Anuşirvan'ın birlikte tırganının 40 yıldığı ele. Bu gündü bizden kalendara kotura turgan bolsok 571 жылдын 20 же 22 апрелине туш келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төрөлүшү бир катар белгилер менен коштолот. Тактап айтканда Хосройдун сарайында бир канча дализдер кулайт. Отпарастардын кылымдар бою өчпөй келген оттору капыстан өчөт. Саба көлү жер астында кетип, жээгиндеги чиркөөлөр урайт. Mekke gün sayın saat sanap çoğuyuda. Anın katarında elbette Haram Meçidin teritoriyası da kengeydi. Men Mekke'nin kaysıdır bir kitapxanasında, çoğun kitapxanaların birinde mına uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din davatının algaçkı etapına izildeği жүрgüzüp, oşul kezdeki ayıldığı izledim. Jana işeni koyuңuzдар taptım. Al körse adır mına uşul Haram'dın teritoriyasında kalıptır. Tağır aytkanda, mına men turgan jer, şu Peygamberimizin amekisi Abu Talib'tin korası olgan eken uşul jerde. Mındayrakta, mına maşine ketip atkan jerde Abu Sufyan'ın korası olgan eken. Al эми Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munda uşul dünöge jarıkka kelgen jer, mına eki kavat maktaba turgan jer eken. Mına uşul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundan 14 yıl murda jarık dünöge kelgen eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körülür zamat enesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğun atası Abdülmuttalip'e sүйünçülüp adam jibерет. Kuanıçı koyununa batpagan Abdülmuttalip nevresinin koluna alıp Kaba'nın aldığını alıp gelet. Jana ağa Muhammed Maktalgan degen attı koyat. Al vaqta Muhammed degen at öte seyrek kezdeşçü attardan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in balalığı oşol doğurduğu Mekke baldarının yaşosundan değerlik ayırması yok. Biri oşoğa karabay, anın algaçkı yıllardagı ömürü bir katar okuyalar menen İslam tarihinde kamtılıp kalgan. Alardan biri anın yaş kezindegi, bala kezindegi saat orusunda bağlılısı. Oturuqtaşkan Araplar şahardağı har qanday ildetlerden, oru sırkollardan alısırak çoğuyduğu için жаңы төрülgen baldарын çöl Araplarına berip baktırçı. Şu yılıdağı Banu Saad urusundan atayı emgek akı üçün jaldanıp bala emizgeni bir kança ayallar Mekke'ye düşüp geldi. Alardın içinde Halima binti Abu Zuvayb attığı ayalda bar ele. İbn-i İshak'tın emgeginde mına uşul Halima binti Abu Zuvayb'ın eskerüsün aytat. Halima binti Abu Zuvayb eskerüsünde biz dağı bizim urunun başka ayallarındayla Mekke'ye bala izlep düştük. Bardığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den asıl zat ekendigin baykadık. Birok ağa emçek akı üçün tölöp berүүgө
атасы жоқ болгондуктан энесинин же чоң атасынын да кудурети жетпейт го деп эч кимиси бул баланы албады. Мен да башка бала издедим, бирок таппадым. Мага бала жетпеди. Ана мен жубайыма, жолдошума ошол жетимди алсамбы деген оюмду айттым. Ал куру кол кайткандан көрө алсаң жакшы болот деди. Биз баланы алдык жана айылыбызга кайттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Саат уруусунда 2 жыл турду. Жана бул убакыт Халиманын бүлөөсү үчүн өтө берекелүү болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кайтараарда энесине бергиси келбей, Халима анын алида жаштыгын, ар кандай ооруга чалдыгып калуусун шылтоолоп, дагы кала туруусун суранат. Энеси макул болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы бир сапар калтырып кетет. Ошол кезде пайгамбарыбыздын 4 же 5 жашында бир окуя болгон дейт. Алда болсо, ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балдар менен ойноп жүргөн кезде Жибрил алейхиссалам келип анын көкүрөгүн ачып, көкүрөгүнөн кандайдыр бир кара затты алып, анын өзүн ушу замзам суусу куюлган чарага салып чайкады дейт. Анан Жабирейил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүн кайра ордуна салып, көкүрөгүн жабат. Муну көргөн балдар Мухаммадты өлтүрдү дешип, конушту көздөй айгай сала чуркашат. Чуркап келген эл пайгамбарыбыздын ыраңы кубарганын гана көрөт. Ушул окуядан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүт энеси Халима ошончолук коркуп кетти дейт. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн энесине Меккеге алып келип тапшырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энеси Амина менен 6 жашка чейин чогуу жашады. Жана 6 жашка чыкканда Амина энебиз өзүнүн өмүрлүк жолдошу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын кабырын зыярат кылуу үчүн Мадинага өзүнүн кызматкери Уму Айман жана өкүлү болгон Абдул Муталипти ээрчитип жолго чыкты, сапарга чыкты. Ясрибте 1 айдай жашады. Жана Ясриб тагыраак айтканда Амина энебиздин төркүнү болот эле. Жана 1 айдай жашагандан кийин кайра Меккеге карай жол тартышты. Жана Меккеге жакын жердеги Абва деген шаарга келгенде Амина энебиз катуу ооруп, ошол жерде көз жумду. Ошондон баштап биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тоголок жетим болуп калды. Биз илгерки таңгыр жолдон чыгышты көздөй 20-25 чакырым аралыкта жайгашкан Абва айылында турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энесинин кабырын издегенде бул жерде жергиликтүү эл аны бизге көрсөтө бербеди. Бирок биз издеген аракет кылып көрөбүз. Эгер тапсак сиздерге көрсөтөбүз. Ну, айтайын дегенибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энесинин кабыры мына ушул жерге коюлган. Өзүм мен сүрөттө көргөндө мындай эле кичинекей эле чоку да. Ошонун үстүндө мындай бир ыстын коюп койгон. Бетондонбу же таштанбы? Ал сүрөт ташып барса бир 70-жылдарда сүрөттө. Биз ары бери сураштырып тапкан жер ушул болду. Менимче муногу тоо же муногу тоо экөөнүн бир үстүндө да мен көргөн сүрөттөгү белгини алып ташташыптыр. Эми бул жердин идеологиясы ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү болгон эстеликтердин баарын азыр мындай бир жымсалдоо менен алек болуп атат официалдуу бийлик. Жана алдына барсаң полиция келет деп эч кайсы бир жергиликтүү жаран бизге жол көрсөтүүдөн баш тартты. Бирок биздин божомолубуз боюнча аны муну сурап отуруп билгенибизге каранды ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Небересине жүрөгү эзилген Абдул Муталип аны толук камкордугуна алат. Жалгыз калтыра койбой дайым жанында алып жүрөт. Жана өз уулдарынан да аяр мамиле жасайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 8ге толгондо Абдул Муталип аны уулу Абу Талипке дайындап өзү көз жумат. Абу Талип пайгамбарыбызга 40 жыл бою жакшы мамиле жасады. Пайгамбарыбызды өзүнүн уулдарына кошуп чоңойтты. Жана кандайдыр бир иш кыла турган болсо, пайгамбарыбызды уулдарынын алдына коет эле, жакшылыкта. Ким пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам таарынта турган болсо, ал менен урушат эле, таарынычта болот эле. Жана ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жакшы мамиледе болсо, аны менен достошот эле. Мына ушундай эң жогорку деңгээлдеги даражадагы мамиле 40 жыл бою уланып келди. Бала кезден эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдир бирөөнүн Аллат же Ал-Узза менен ант ичкен нукса кыжырданчу, буттарга арналган майрамдардан, тамактардан алыс болуп чоңойду.
балалык кылып аралашып калчудай болгондо аны Аллах өзү кармап калчу. Ибн ал-Асырда ушундай бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерүүсү келет. Ал зат айтат, мен эки гана учурду айтпаганда пайгамбарлыкка чейин деле жахилияттагы адамдардын кылганын кылган эмесмин дейт. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп, ушу тоо таштарда Меккенин өйдө жагында мен менен чогуу өнөктөш кой кайтарган бир шеригиме менин койлорумду кайтарып туруп, мен шаарга барып бир аз сайрандап келейин, көңүл ачып келейин деп койлорумду албалага тапшырып, өзүм шаарга түштүм дейт. Шаарга кире бериште кайсыдыр бир короодон музыка чыгып атканын уктум. Көрсө той болуп аткан экен. Жана ошол жерде кичине көңүл ачайын деп атканда отургум келди, отурдум, анан уйкум келип уктап кеттим. Көзүмдү ачсам, күн аябай катуу тийгендиктен ысып кеткен экенмин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерет. Экинчи учуру дагы так эле ошондой. Баягындай сайран жерлерге жеткенде уйкусу келип жатып уктап калат да, таң атып күн ушундай бир күйдүрүп катуу тийгенде ойгонуп кайра тоого чыгып келет. Муну мен айта турган нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах субханаху ва таала коргогону маалым болду. Мына ушинтип биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшү жөнүндө азын олак маалымат алдык. Анын жаштыгы жөнүндө да бизге жеткен маалыматтардан кабардар болдук. Эмки көрсөтүүдө Аллах насип этсе, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаштыгы жөнүндө сөз кылабыз. Ал да өтө кызык маалыматтарга бай кысым. Ошондуктан эмки көрсөтүүнү да бизди күтүп көрүңүздөр, кабыл алып, күтүп алыңыздар. Лайк басыңыздар, биздин каналга жазылыңыздар жана башкаларга да таратыңыздар.